विखे लवाइए हाजरियाँ। गुरु के बख्शे पवित्र बाणी दी विचार नाल जुड़ना करिए जी। उस तो पहला गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करिए, बुलंद गज के आखिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महला तीजा। होर बिरहा सब धात है, जब लग साहिब प्रीत न होए। एह मन माया मोहिया, वेखण सुनन न होए। सह देखे बिन प्रीत न उपजै, अंधा क्या करे। नानक जिन अखी लीतियां, सोई सच्चा दे। नानक जिन अखी लीतियां, सोई सच्चा दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पवित्र वचन राग श्री राग की वार कल आपां आरंभ कीती सी। कुछ वारां दे प्रथाए जाणिया सी। आओ अगे जो वार विच पौड़ियां, सलोक, महल्ले ते महल्ले रचे हन, उन्हां दी विचार नाल जुड़ना करिए। कल आपां श्री राग दी वार दा पहला शब्द तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास महाराज जी की रचना सरवण कीता सी। सलोक महला तीजा, रागां में श्री राग है, जे सच धरे प्यार। तां हर शब्द नूं उचारण दा कोई कारण बनिया, जिसनूं गुरमत अनुसार उथानका कहंदे आ। किहड़ा शब्द क्यों उचारिया गया। धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने वारां लिखियां, 22 वारां लगभग 17 रागां दे विच चढ़ाउणियां कीतियां। और वार कहंदे हन पौड़ियां दी रचना नूं, पर नाल गुरु पातशाह ने यह भी लिखिया, श्री राग की वार महला चौथा सलोकां नाल। ये चौथे पातशाह जी दीयां पौड़ियां हन। इन्हां सलोकां दे नाल ये वार आपां शुरू करदे हां। गुरु अर्जन देव जी ने, श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गोइंदवाल साहब विखे भाई साहब भाई गुरदास जी नूं दस्सिया कि हुण आपां श्री राग दी वार लिखांगे, जो चौथे पातशाह जी दीयां रचियां पौड़ियां ते उन्हां नाल कुछ सलोक, तीजे पातशाह, दूजे पातशाह, पहले पातशाह जी जां पंजवें पातशाह जी दे रचे होए कुछ सलोक भी नाल लिखांगे। ते आरंभ कीती वार लिखनी। हुण जिहड़ा सलोक महला तीजा श्री राग की वार दा पहला शब्द है, इहदे उचारण दा कारण की है। सतगुरु अमरदास महाराज जी का दीवान सजिया होया है और रागी सिंघां ने सतगुरां दी हजूरी भी श्री राग का गायन किया। राग दे गायन का अलग अलग ढंग है, अलग अलग समा है, टाइम है। जिते किते किते वो सही ढंग नाल गाया जावे, सही टाइम ते गाया जावे तो घटनावां घट जांदियां। मलार दा राग किते गाया जावे तो सुक्के अंबरी मींह पै सकदा। को सतनाम श्री। दीपक राग गाया जावे तो अकबर दा एक रागी सी, जदों वो राग गाउंदा सी दीपक, कहते दीवियां विच बत्तियां पा के रख देंदे सन, वो जगन लग पैंदे सी आपे ही। को सतनाम श्री। उन्हां ते रोशनी अग आ जांदी सी।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਲੰਮੀਆਂ ਹੇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਨੇ ਗਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਬਈ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਰਾਗੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਗਾਇਆ, ਰਾਗ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈਆਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਗੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਪਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੇ ਰਾਗ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਾਗ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖੋ ਰਾਗ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਗਵਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਐਸੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਦੀ ਸੀਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਗੁਣ ਦਾ। ਜੇ ਗੁਣਵਾਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਕਥਾ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ। ਤੋ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਹਰ ਸੱਚ ਮਨ ਵਸੇ, ਤੇ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੁੱਕੇ ਅੰਬਰੀ। ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਬਰਾਗ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਲਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਲਾਣੀਆਂ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਅਲਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਲਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਗ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਅਗਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਦਾ ਹਰ ਸੱਚ ਮਨ ਵਸੈ, ਨਿਹਚਲ ਮਤਿ ਅਪਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਗਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੂ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਰਸਨਾ। ਸਦਾ ਹਰ ਸੱਚ ਮਨ ਵਸੈ, ਨੇਚਲ ਮਤ ਅਪਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜੂ। ਸਾਡੀ ਮਤ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ,
ਭਾਵ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁੱਝੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਮਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੀ ਮਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮਸਤੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁੱਝਣਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਭੁੱਖੜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਹਚਲ ਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਤਨੇ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਿਆ, ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧ ਪਹਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਕਦੇ ਨ ਪਾਵੈ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਵੈ। ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਸੁਹੇਲੇ ਭਾਈ, ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਐ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨ ਅਮੋਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇੰਨੇ ਸੂਰਜ, ਇੰਨੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਇੰਨੇ ਬਲਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਰਤਨ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਜੇਵਾ ਸੱਚੀ ਮਨ ਸੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਸਾਫ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਤਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਵਾ ਸੱਚੀ, ਜੀਵ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਮਨ ਸੱਚਾ, ਮਨ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸੱਚਾ ਸਰੀਰ ਆਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਹ ਸੋ ਕੰਚਨ ਚੰਗੜੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ ਕਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ। 24 ਕੈਰਟ 100% ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੋਂ?
ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ 60-65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 65 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸੱਚ ਵਪਾਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਰਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਚੱਲ ਪਈ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੋਰ ਬਿਰਹਾ ਸਭ ਧਾਤ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਦੱਸਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੋਕ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪਿਛਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਹਾ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਧਾਤੂ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰੋ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹਾ ਵਾਹਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ। ਖਾਦੀ ਖੁੰਸ ਜੋਗੀਸ਼ਰ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਆ ਬਾਬਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ, ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਕੌਲਾ ਛੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੱਖਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਥੇਰੇ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੀਸੇ 'ਚੋਂ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਿਕਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਟੱਪ ਜਾਊਂਗਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਤਾਨ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਟੱਪ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਆ ਚਮੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਛੰਨੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਧੀ ਖੁੰਸ ਜੁਗੀਸਰ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ ਪਾਈ ਰਾਸ ਧਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਡੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ 2 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਿੰਡਣ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਮਟਕਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਟਕਾ ਵਾਹਵਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ 'ਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਗਾਉਣੀ, ਨੱਚਣਾ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਿਰਹਾ ਸਭ ਧਾਤ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਨੱਚਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਕੱਢਣੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਪਰ ਉੱਡਣਾ, ਇਹ ਡਰਾ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਆ ਜੇ ਨਾ ਕੰਨ ਪਾਟਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੱਖੜ ਚਲਾਤਾ। ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਭਾਈ ਅਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਕੰਬਣ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚਲਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਝੱਖੜ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਤਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਉਡਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਡਰੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਡਰੋ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਅਖੀਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਆ ਪਏ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਦੱਸਣ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਫੜਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲੀ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਿਰਹਾ ਸਭ ਧਾਤ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
होर बिरहा सब धात है, जब लग साहिब प्रीत न होए। जिन्ना चिर परमेश्वर नाल प्रीति नहीं पैंदी उन्ना चिर तेरा झूठा प्यार है। जां लभ तां नेहो किया, जे माया दा लालच है फिर नेहो कादा। एक बारी दो सिख आए पंजवें पातशाह कोल, कहते महाराज असीं कीर्तन करते हैं पर संगत नूं रस नहीं आउंदा, इस करके संगत कुछ दिंदी भी नहीं। कहो सतनाम श्री। ते गुरु अर्जन देव जी कहते तुहाडे कीर्तन करन विच एक औगण है। महाराज की? बई तुसी बाजे कन्नी झाकी जाने हो कि पैसे किन्ने क आ गए तो किन्ने क नहीं आए, इस करके तुहाडे गाउण विच रस नहीं बनदा। जब तुहानूं रस नहीं आउंदा फिर संगत नूं कित्थों आ जाऊगा। कोई सतनाम श्री। तुहानूं रस तां आऊगा जे तुसी माया चों ख्याल कढ के शब्द विच लाओगे। तुहाडा ख्याल तो संगत विच हुंदा है भी सानूं संगत इन्नी माया देऊगी इन्नी देऊगी, बस तुसी गाउंदे गाउंदे माया बारे सोची जाते हो ते ना शब्द का स्वाद बनता है, ना तुहानूं रस आउंदा ना संगत नूं आउंदा। फिर मर की करिए? कहने माया का ख्याल छड्ड के तुसी परमेश्वर नाल डुब के गा के देखो दो बारी। कहो सतनाम श्री। फिर देखो माया आऊगी पर तुसी माया बारे गाउंदे होए ना सोचो, कथा कीर्तन करते हुए ना सोचो भी किन्नी क माया आ रही है तो किन्नी क नहीं आई। जिमें सत्ते बलवंडे होरिया ने सौदा कर लिया, ठेका कर लिया भी महाराज कुड़ी का विआह सानू पैसे चाहिए आ। महाराज कहने कोई नहीं विआह कर देंगे असी कुड़ी का आपे। नहीं जी सौदा लिया सानू पैसे चाहिए आ, दे देंगे पैसे भी सोनू। कहने जी फिर दे दियो। कहने कोई नहीं। आपे ही कहने जी फिर एक दिन की चढ़ावा दे दियो सानू। कहने कोई नहीं कल नूं ले जियो। वो कुदरती दूजे दिन जो कीर्तन करन बैठे कि ठेका किया सी ना भी अज वाली माया साडी आ, वो ध्यान चढ़ावे च ही रहा तो शब्द वधिया गाया ना गया। कहो सतनाम श्री। उधरों सुरत टुटती रही, संगत भी डिस्टर्ब हो गई तो अज चढ़ावा भी वाला ना चढ़िया इन्हों तो गुस्से होके चले गए। इस करके गावीए सुनीए मन रखिए भाओ, दुख पर हर सुख घर ले जाए। चाहे गाइए तो चाहे तुसी सुनो, बस ध्यान परमेश्वर के चरणों च गुरु के चरणों च होवे तां गल बननी है। फिर उन्होंने सिखा ने उन्होंने रागियां ने जदों उस तरह गाउना शुरू किया संगत नूं भी रस आउण लग्या। तो तुसी देखते हो ना जो पिंडां विच खाड़े लगते सी, अजकल तो थोड़े घट लगते हैं, पहला बाहले लगते सी। ते लोग कदों पैसे दिंदे सीगे जदों उन्होंने दे गीत वधिया लग जाते। किहो जी भी गाउंदे आ, जिहो जी सुनने वाले होंदे आ उहो जे गाउण वाले होंदे आ। वो फिर जेब चों कढ़ कढ़ के पैसे उन्होंने नहीं सड़ते। तो इस तरह ही जब गुरु नाल प्रीति नाल गाया जाऊगा ना फिर ये माया गुरु दी आ ते गुरु ने फिर माया भी दे देनी आ। कोई सतनाम श्री। भाई गोपाला जी ने गाया नहीं प्यार नाल जपजी साहब, ते गुरु साहब की देन नूं तैयार हो गए, दोहे जहान गुरु बनाउण नूं तैयार हो गए भाई गोपाला जी नूं। जपजी साहब की समाप्ति तो पहला पहला पातशाह गद्दी तो पासे होण लगे। किसी मजदूर नूं मुड़का सुकण तो पहला उहदी मजदूरी मिल जावे तां आनंद है। कहो सतनाम श्री। ते पातशाह गद्दी तो उठन लगे ते गोपाला जी का ख्याल बन गया भी यार गुरु साहब किते जांदे आ कम याद आ गया होना है। जे किते मैनू पूरा पाठ होने ते पुछदे बोल गोपालिया की देवां ते मैं इन्हां कोलों सोने की काठी वाला घोड़ा मंग लैंदा। ते पातशाह मुड़ के फिर उत्थे बह गए, कहने चल ठीक है ये तो घोड़े नाल ही फिर गया। इस करके सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतरगत तीर्थ मलना। प्रीतम जी कहते होर बिरहा सब धात है, होर जिन्ने भी बराग हैं वो सब माया दे है।
ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨੇਹੋ ਕਿਆ, ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨੇਹੋ, ਕਿਚਰ ਝੱਤ ਲੰਘਾਈ ਆ, ਛੱਪਰ ਟੁੱਟਿਆ ਮੇਹੋ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੱਪੂਗਾ ਜੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਛੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੁੱਟ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਹਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਵੋ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਾਲਚੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾਗਾ, ਤਾਂ ਸਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਭਾਅ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਕੇਵਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਲਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਨਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਵੋ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਹਿ ਦੇਖੇ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਪਜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਤੀ ਜੀ, ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ? ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਬਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਉਣਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜਾਣਦਾ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਫੇਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੂਗਾ ਮਾਸਟਰ। ਸਿਆਣਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
पानी भी पियाया कर ते आ मलहम पट्टी भी बन दिया कर जख्मां ते, जे तू मैनू ही पियाना है तो मेरे पट्टी भी बन दिया कर। देखो शिकायतियां का की हाल होया होगा उस वेले भी गुरु साहब ने साडी गल ही नहीं सुनी। कहो सतनाम श्री। पर भाई कन्हैया जी की दिव्य दृष्टि खुल गई। अगे यही गल आ रही आ, जो साडे नेत्र ही बंद हैं सानू दिसूगा की, फिर तो मित्रां विचों भी दुश्मन दिसूगा। कहो सतनाम श्री। सह देखे बिन प्रीत न उपजै अंधा क्या करे, नानक जिन अखी लीतियां सोई सच्चा दे। आओ अरदास करिए, महाराज जिहड़ा इन्हां अखां ते माया दा पर्दा पाया ये तू ला दे, सानू दिसन लग जे चज नाल। कहो सतनाम श्री। अखां लईआं भाव अखां खो तां नहीं लईआं, बस अखां ते पर्दा पाता। वो तो चौड़े बाजार च खड़ा है, साडियां अखां देखण वालियां नहीं बनियां। कहो सतनाम श्री। बड़ी सुंदर वार्ता याद आ गई मेरे। सतगुरु हरगोबिंद साहब जी एक थां ते पहुंचे, एक सिख दे कोल। सिख बड़ा याद करदा सी गुरु साहब दर्शन दिओ। जदों गुरु साहब उहदे प्यार दी खिच विच पहुंचे ते जाके खड़ गए, लै भी दर्शन कर ला। अगों ओह सूरमा सी, उहनूं दिसदा नहीं सी, अखां उहदियां बंद सी। आ गए महाराज, सिखां ने दस्सिया गुरु साहब आ गए, शुक्र है, ला कर ला दर्शन। कहने करा कित्थों, अखां तो चलदियां नहीं। कहो सतनाम। अच्छा ना तैनू फिर पहला अखां दईए दर्शन वास्ते। कृष्ण ने अर्जन नूं दिव्य दृष्टि दिती ते उह सिख नूं हरगोबिंद साहब ने अखां चालू करतियां उहदियां। कहो सतनाम सी। वेखदे वेखदे ही उहदियां अखां खुल गईयां। अखां खुलियां ते छेवें पातशाह दे खुले दर्शन कीते रज के। विचारां भी होईयां, गल्लां बातां भी प्यार प्रेम दियां होईयां। फिर सतगुरु उहदे कोलों तुरन लगे। वो कहना जी एक काम होर कर जो। कहने होर की? ये अखां जिवें पहलां बंद सी उवें कर दिओ। कहंदे ये तां काम मैं कदे करदा ही नहीं गा, मैं तां दे के लैंदा ही नहीं। कहो सतनाम श्री। कहंदे नहीं महाराज, इन्हां अखां नाल ना तां मैं पहलां कुछ देखिआ, अज पहली बार तुहाडे दर्शन कीते आ ते मैं तुहानूं हिरदे विच वसा लिया। हुण मैं इन्हां नाल होर कुछ देखना नहीं, इन्हां नूं पहलां दी तरह बंद कर दिओ। कहो सतनाम श्री। गुरु साहब कहने भी देख सिखा, असीं देख के वापस नहीं लेंदे, पर एक तैनूं वचन करदे आ कि हर थां ते तैनूं मैं ही दिसूंगा। हुण कहो सतनाम श्री। तैनूं हर थां ते गुरु गुरु दिसेगा, परमेश्वर दिसेगा। तैनूं ये भी बख्शिश कर दिंदे आ, अखां दे के वापस नहीं लेंदे। तो इत्थे किहड़ियां अखां खोईयां साडे कोलों? कलयुग ने, काल ने साडे उत्ते माया का प्रभाव पा दिता। ये माया भी परमेश्वर ने बनाई है। चंडी दी वार विच लिखिया ना कि उस अकाल पुरख ने पहला भगौती शक्ति छड्डी, अपनी शक्ति तैयार की। प्रथम भगौती सिमरक है। गुरु नानक लई ते आए। ये अरदास की पहली पौड़ी, चंडी की पहली पौड़ी है। फिर कहते तैथों ही बलराम लै नाल बाणा दे सरकाया, तैथों ही बल कृष्ण लै कंस केसी पकड़ गिराया। वड्डे वड्डे मुनि देवते किनी तेरा अंत न पाया। तो अकाल पुरख ने ही माया रची। एका माई जुगत व्याई, तिन चेले परवान। ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए, सृष्टि बनाई, सानू सब नूं बनाया ते साडियां अखां ते पर्दा पाता माया दा। क्यों भला? ताकि गुरु वाले बन जान ते मुड़ के घरे आ जान। कहो सतनाम। पर आपां घरे जाण नूं तैयार ही नहीं, आपां नूं इत्थे माया दा मोह बड़ा पै गया। प्रीतम जी कहंदे जिन नानक जिन अखी लीतियां सोई सच्चा दे पौड़ी। फिर पौड़ी दे विच इन्हां दोनों सलोकां दा, दोनों शब्दां दा विचार है खुल के। पौड़ी चौथे पातशाह दी है, क्योंकि श्री राग की वार महला चौथा लिखे है। सलोक किसी होर गुरु दे हो सकते हैं, पर पौड़ियाँ उसे गुरु दियां जिहदा हैंडग उत्ते दिता है। चौथे पातशाह भी ये गल कहंदे आ, तीजे पातशाह कहंदे हर इको दाता करता एक, इको दीवान हर।
ये सारी सृष्टि उसे दी आ। चौथे पातशाह फिर अपनी पौड़ी विच कहंदे वो एक परमेश्वर है, उसने दुनिया सजाई है, ये सृष्टि ओदा दीवान है, इको दीवान हर एदा इको ही मालक है सारे दीवान का, सारी धरती का दीवान दे विच को गुरु हुंदा है ना, ये सृष्टि परमेश्वर का दीवान है। को सतनाम वड्डा हर एक से दा है अमर, ये सृष्टि रूपी दीवान विच अमर हुंदा हुक्म, उस एक दा ही हुक्म चलदा है, हुक्म ही हुक्म चलाए राहो। हर एक सै दा है अमर इको, हर चित तर तो भी सिखा, उस एक नूं याद करया कर। पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। केड़ा इको हर चित तर केड़ा, फिर ਉਹਦੇ बारे अगे खोल के दस दें चौथे पातशाह। हर तिस बिन कोई नाहे, डर भरम पौ दूर कर। तू डरना भटकना, मारन वाला ते रखण वाला परमेश्वर है। भाई विधि चंद भट्ठे विच बह गया, उन्होंने मचिया नहीं, ते रखण वाला परमेश्वर सी, क्योंकि हरगोबिंद साहब का सिख है, ते जिहड़े इत्थे गुरु बन के आए यही सचखंड विच अकाल पुरख है। को सतनाम श्री। इस करके सिखा उस एक नाल जुड़ जा, तेरे सारे डर भरम पै दूर हो जाणगे। हर तिसै नो सालाहे, जो तुद रखै बाहर घर। जिहड़ा हर थां ते तैनूं बचाउण वाला है, ओहदी सिफत सलाह करिया कर। हर जिसनो होए दयाल, सो हर जप भौ बिखम तर। प्रहलाद भगत ने उस एक नूं जपिया, ते जद तपदे थंब नाल जफ्फी पाउण नूं कहा ते नेड़े पहुंचे आ। परमेश्वर ने देखा किते बच्चा हुण डोल ना जावे, भी अग मचदी है इत्थे। तां कहंदे धारना गाउंदे आ, भगतां दी लाज रखण लई रब कीड़ी बन के आया। कोई सतनाम। उस तपदे पिलर दे उत्ते प्रहलाद ने की देखिया, कीड़ी तुर रही आ। कीड़ी नहीं मचदी, मैनू की हो सकता, जफ्फी पा ली, या जफ्फी पाई पिलर फट गया। फिर विचों नरसिंह निकलिया ते बाहर निकल के हरनाक्ष का खात्मा करता। को सतनाम सी। इस करके आखिरी पंक्ति विच बाबा जी कहने, आओ उस एक नाल जुड़िए। हर जिसनो होए दयाल, सो हर जप भौ बिखम तर। जिन्हां ते वो दयाल हो जावे, वो उहनूं जपदे न, ते जिहड़े जपदे हन, इस बिखम हुंदा औखा, ये भव सागर जमना मरना ये विचों पार करके लै जांदा है। अगे चल पिया सलोक महला पहला। दाती साहिब संधियां क्या चले तिस नाल। वो दात जिहनूं देवे कोई भी उसनूं रोक नहीं सकदा। कोई सतनाम ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई सरीका नहीं कर सकता, बई तू ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ क्यों नहीं ਦਿੱਤਾ। कोई सतनाम श्री। ये विचार ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। अगला श्लोक चल पिया, ये बाबे नानक जी का है। इत्थे रोकण की आग्या बख्शो। बोलदियां ने एक अखर बाद घाट हो जाते। सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।